چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں ملک میں اتنا بڑا عذاب آیا ہے، شہباز شریف کون سا مارکا ماننے اقوام متحدہ چلا گیا۔ چکوال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا پاکستان میں اتنا بڑا سانحہ ہوگا لیکن دنیا پیسے نہیں دے رہی۔ دنیا جانتی ہے بیرونی سازش کے تحت پاکستان پر چوروں کو بٹھا دیا گیا ہے۔ نواز شریف کی بیٹی نے جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ اس کی بےحسی دیکھیں شہباز شریف کی کہ وہ ملک سے باہر دورے کر رہا ہے، یونائٹڈ نیشن چلا گیا ہے۔ کون سا مار کا مارنا یونائٹڈ نیشنز جب ملک کے اندر اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے۔ 3 کروڑ پاکستانی متاثر ہیں سیلاب سے۔ تم تیار ہو نا سارے، میں نے تمہیں کال دینی ہے، آپ نے میرے ساتھ ان چوروں کو شکست دینے کے لیے نکلنا ہے۔ اس کے بعد میں تحریک میں نکلنے لگا ہوں۔ میں یہ کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا، کبھی میں ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا۔ جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ وفاقی وزراء جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف لاہور اور بنیر میں مقدمات درج، جبکہ اسلام آباد میں اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی گئی۔ مقدمہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف مذہبی معاملات پر غلط بیانی کر کے عوام کو اشتعال دلانے کے الزام میں درج کیے گئے۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ عمران خان کے خلاف مذہبی معاملات پر غلط بیانی کر کے عوام کو اشتعال دلانے کا الزام۔ مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر جاوید لطیف کے خلاف لاہور کے تھانہ گرین ٹاؤن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ جامع مسجد عائشہ صدیقہ باگڑیاں کے امام اور خطیب ارشاد الرحمان کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور سرکاری ٹی وی چینل کے حکام کو بھی نامزد کیا گیا۔ میاں جاوید لطیف، مریم اورنگزیب اور دیگر کے خلاف دوسرا مقدمہ خیبر پختونخوا کے ضلع بونیر میں بھی درج کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی نواز نے بھی اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں وفاقی وزیر جاوید لطیف کے خلاف وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد منظور کر لی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو نقصان پہنچا تو ذمہ دار جاوید لطیف، مریم اورنگزیب اور ایم ڈی پی ٹی وی ہوں گے۔ برطانیہ میں 10 روزہ سوگ کے ساتھ آج جہانی ملکہ برطانیہ کی شاہی رسومات اور پروٹوکول کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ آخری رسومات میں دنیا بھر سے سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور دیگر مندوبین شریک ہوئے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان سے۔ غلام حسین اوان، کہیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، آج جہانی ملکہ برطانیہ کی جو ہے وہ تدفین آج پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ ونزر کاسل میں کر دی گئی ہے۔ جو اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ایک پرائیویٹ تقریب جو ہے وہ سینٹ جارج چیپل میں منعقد ہوئی، جس میں جو ہے وہ شاہی خاندان کے اہم افراد نے شرکت کی اور ملکہ برطانیہ کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس سے قبل جو ہے وہ جب 10 روز قبل 8 ستمبر کو جو ہے ملکہ برطانیہ کی وفات ہوئی بیل مورل کاسل کے اندر، تو وہاں سے جو ہے وہ 4 روز کے بعد جو ہے جب میت ان کی لنڈن بکنگم پیلس پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ لاکھوں افراد نے جو ہے سڑکوں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کے تابوت کا جو ہے وہ یہاں پر استقبال کیا۔ اور اب جب انہیں 5 روز تک جو ہے وہ ویسٹ منسٹر ہال کے اندر جو ہے وہ عام دیدار کے لیے رکھا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ 16 گھنٹے جو ہے وہ لائن میں لگ کر جو ہے وہ ان کے آخری دیدار کے لیے وہاں پر لوگ آتے رہے۔ ابھی آج صبح جب انہیں جو ہے وہ ویسٹ منسٹر ہال سے جب انہیں ویسٹ منسٹر ابے لایا گیا تو وہاں پر جو ہے وہ عالمی رہنماؤں نے ان کی آخری رسومات کے اندر شرکت کی، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شامل تھے، جب امریکن صدر جو بائیڈن بھی تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں سے جب ملکہ برطانیہ کی میت کو جو ہے وہ مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ ویسٹ منسٹر ابے سے ونزر کاسل لے جایا گیا، تو پورے رستے 22 کلومیٹر کے رستے کے اندر جو ہے وہ لاکھوں افراد نے ملکہ برطانیہ کا جو ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کئی گھنٹے جو ہے وہ انتظار کیا۔ اب جب ملکہ برطانیہ کو ان کی میت کو جب ونزر کاسل لایا گیا تو وہاں پر بھی جو ہے وہ سرکاری اعزاز کے ساتھ جو ہے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ لاکھوں افراد نے جو ہے وہ لانگ واک کے اوپر ان کی میت کا استقبال کیا مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ۔ جس طرح ملکہ نے جو ہے وہ 70 سال تک جو ہے وہ برطانیہ پر حکمرانی کی، اسی طرح جو ہے برطانیہ کے عوام نے جو ہے انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ اسی طرح انہیں عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے انہیں اس دنیا سے رخصت کیا۔ اب کنگ چارلس جو ہے وہ برطانیہ کے جو ہے وہ
کنگ بن چکے ہیں اور اب دنیا بھر کے جو اہم شخصیات ہیں انہی سے جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کی جو ہے وہ آخری ان سے جو ہے وہ تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب برطانیہ کے اندر تدفین کے بعد بھی برطانیہ نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ 7 روز تک جو ہے وہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ سوگ منایا جائے گا اور برطانیہ کا پرچم جو ہے وہ سرنگوں رہے گا. جی. برطانیہ میں 10 روزہ سوگ آج ملکہ برطانیہ کی تدفین کر دی گئی. اس موقع پر لاکھوں شہریوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی محبوب ملکہ کو الوداع کہا. بیورو چیف UK غلام حسین عوان سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں نے ملکہ کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا. میں بہت سرپرائزڈ ہوں جتنا ایموشنل اٹیچمنٹ یہ پبلک دکھا رہی ہے. میں نے آئی نیور ایکسپیکٹڈ سو مچ آف ایموشنل اٹیچمنٹ اینڈ لک ایٹ دا کیوز وچ ویئر آف 5 mil 6 mil and all disciplined. She must be a great soul. So much of affection is still by the British people. Heads up to them. Queen نے بہت کچھ کرا ہے اس کنٹری کے لیے اینڈ ایون فار دا ورلڈ اور لوگ اسی لیے بہت زیادہ ماترا میں یہاں پہ آ کر کے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اپنا رسپیکٹ ان کو پے کر رہے ہیں. بہت زیادہ افسوس ہوا کیونکہ میرا ان سے ریلیشن بھی تھا. میں ان سے 4 مرتبہ ملا بھی ہوں اور کافی 1 گھنٹے تک بات چیت بھی رہی. It's too much to take, but it's a very good send-off. The Queen means so much to me. I promised my mom if she live up to 100 years, she will send a birthday card. Very emotional. We're really glad to come today. I wanted to come to be here. I came here for Princess Diana's death and the funeral. I watched those boys behind, so that was really sad. Very sad. Very sad. Not many words, really. Yeah, we just wanted to come and pay our respects and it's a fitting end, a tribute to a fantastic life of service. So yeah, it's very sad. Incredible to see the nation come together. We all have the day off, from work, and it's just to see everybody come together and just stand and be a part of it, and just the moments of silence is really, really inspirational. It really is inspiration of what one woman can touch the world. And do you know what, I think everybody was just they were quite emotional because she's been our queen for a lot of years. We're never going to see another real queen. Beautiful. It represents a lovely day with celebrating the Queen's life. I felt I had to be here. I travelled to London the other day to visit her while she was in state. مانچسٹر میں اسمائل ایڈ چیریٹی کی طرف سے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے روزمرہ استعمال کی ضروری اشیاء جن میں کمبل، کپڑے، ادویات، کھانے پینے اور دوسری اشیاء کو بذریعہ کنٹینرز پاکستان بھیجنے کا انتظام کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں. مانچسٹر میں اسمائل ایڈ چیریٹی کی طرف سے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے روزمرہ استعمال کی ضروری اشیاء جن میں کمبل، کپڑے، ادویات، کھانے پینے اور دوسری اشیاء کو بذریعہ کنٹینرز پاکستان بھیجنے کا انتظام کیا گیا. اسمائل ایڈ کے چیئرمین برٹش بورن شہباز سرور اور ان کے بھائی ابو بکر سرور کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ زلزلوں سے لے کر کوئی بھی آفت جب پاکستان میں آتی ہے تو وہ اور ان کی ٹیم اسمائل ایڈ کے پلیٹ فارم سے متاثرین کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ان کی کوشش ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کر سکیں. ابھی تک جو ہے اپنا 2-3 کنٹینر جو ہیں وہ یہاں سے اپنا شپ پہ لوڈ ہو کے چلے گئے ہیں. رفلی 36 دن لگتے ہیں انہیں پاکستان پہنچنے کے لیے اور اس کے بعد یہ فالو ہوں گے. جیسے وہاں پہنچے کہ وہاں کراچی کے اندر ہمارا ویئر ہاؤس ہے, وہاں پہ اپنا سورٹ آؤٹ ہوں گے, پھر ایک مرتبہ تو وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. برٹش بورن پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے جو جذبے ہیں دعوے کے ساتھ ہم پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت سارے والنٹیئرز اور بھائی ساتھ ہیں, جیسے وکاس بھائی ہیں میرے ساتھ. تھینک یو ٹو دا پاکستانی کمیونٹی سینٹر, تھینک یو ٹو ایوری باڈی دیٹس بین انوالوڈ, جنہوں نے ہم کو گائیڈنس دی پاکستان میں بھی اور یہاں میں بھی. اور بہت ضرورت ہے, یہ نہیں کہ وہاں کے سیلاب ہے, پاکستان کی بہت ساری عوام پہلے سے بھی غریب تھی. یہ نہیں کہ سیلاب آیا کہ کچھ وہاں پہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے, پر یہ ہے کہ ہم اپنا جذبہ بھی دکھائیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے علامہ عظیم جی, طاہر چودھری اور محمد عمر کا کہنا تھا کہ یہ نہایت ہی خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو نوجوانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہمیشہ پیش رہے. نوجوان ان کے ساتھ جو ہے وہ پورے نارتھ ویسٹ سے بلکہ برمنگھم سے دور دراز سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, تو یہ جذبہ ہے.
जितने भी पाकिस्तानी हैं मुझे इस वक्त कह रहा है कि पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। और इस वक्त 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, 3 करोड़ तो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। जब ये पाकिस्तान सैलाब का पता चला, जितना नुकसान हुआ उधर गरीबों को मदद करने के लिए, तो जब मामू वसीम ने फ़ोन किया है, वो भी स्माइल एड के अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मेन बॉडी हैं। ये दोनों भाई स्माइल एड के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, और जहाँ भी कहीं कुदरती आफत आती है, स्माइल एड ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रही है, तो इनका ऑलरेडी नेटवर्क वहाँ पे है। तो ये फ्लड की आफत आई तो इन्होंने स्माइल एड आगे बढ़ी और इन्होंने सामान इकट्ठा किया है कम्युनिटी से, और अपने नेटवर्क के ज़रिए जो रियल मुतासरीन हैं उन तक पहुंचाएंगे। ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी निजात नौजवान नस्ल का हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होना निहायत खुशाइंद है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में मारूफ कारोबारी शख्सियत सैयद माजिद शाह और सैयद अब्बास शाह की तरफ से पाकिस्तान से आए मारूफ मजहबी स्कॉलर सैयद हामिद फारूक के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जबकि नौमुंतखब सदर PTI नॉर्थ वेस्ट आसिफ बट पार्टी रहनुमाओं के साथ शरीक हुए। इशाइये का हवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में मारूफ कारोबारी शख्सियात सैयद माजिद शाह और सैयद अब्बास शाह की तरफ से पाकिस्तान से आए मारूफ मजहबी स्कॉलर सैयद हामिद फारूक के एजाज में इशाइया दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सदर PTI नॉर्थ वेस्ट आसिफ बट ने इशाइये की सदारत की। इशाइये से खिताब करते हुए मारूफ मजहबी स्कॉलर सैयद हामिद फारूक ने अपने मेजबानों सैयद माजिद शाह और सैयद अब्बास शाह का शुक्रिया अदा किया और उनका मजीद कहना था कि हमें अपने रब की रजा की खातिर एक दूसरे को माफ करना चाहिए। क़यामत वाले दिन भी हमारी पर्दा पोशी करना, लेकिन दूसरे के उयूब पे पर्दा डालना नहीं चाहते, दूसरे की गलतियों को माफ करना ही नहीं चाहते। अगर हम गफूर के बंदे हैं तो हमें भी माफ करने वाला होना चाहिए, अगर हम सत्तार के बंदे हैं तो हमें भी पर्दा पोश होना चाहिए। यकीनन आप बहुत नाजुक लोग हैं, वतन अजीज से बाहर रहते हुए इतना अरसा गुजर गया है, यकीनन आपकी तबीयतों में भी वो नाजुकपन आ जाता है कि हल्की सी बात एहसास नहीं होता कि कहाँ आपके दिल पे गिरान गुजर गई है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए, सिर्फ उस अजर के लिए बर्दाश्त करना चाहिए जो क़यामत वाले दिन मेरा रब अता फरमाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगियों में बरकतें पैदा फरमाए। आप जिस मकसद के लिए वतन अजीज को छोड़ कर आए हैं, मेरा रब हमें वो पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। सैयद अब्बास शाह ने अपने खिताब में तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह ये गुजरात और कश्मीर के अंदर मशहूर बनता है, यहाँ पे फीसदी बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है। तो ऐसे लोग हमें उम्मत में बहुत ज़्यादा कमी है। हमारी उम्मत को इसी तरह के नजीरों की ज़रूरत है कि जो हम बाकी चीज़ों में तो हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दीन के वाले से हम बहुत पीछे रह गए हैं। इस तरह के लोग जब तक पैदा होते रहेंगे, मुसलमान जो है वो अपने इस्लामी तालीमात हासिल करते रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए सैयद हामिद फारूक शाह का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और ये सब पाकिस्तान के सफीर हैं। ये एक तारुफ है पाकिस्तान का और सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, और इनकी वजह से जाना जाता है कि पाकिस्तान के साथ ये कितनी मोहब्बत करते हैं। और इक्तिसादियात जो पाकिस्तान में मुआशियात के मसाइल हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आज इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बड़ी फ़रहत हुई। अल्लाह करीम इनका यहाँ रहना आसान बनाए, इन्हें बरकतें अता फ़रमाए और वतन अज़ीज़ के साथ जो इनकी मोहब्बत है उसे इस्तिकामत अता फ़रमाए। और इस वतन में रहकर ये जिस तरह दूसरी तीसरी नस्ल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यकीनन ये कायद के पाकिस्तान की सही ताबीर जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें नजर आएगी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद माजिद शाह और सैयद अब्बास शाह ने इशाइये के तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर हामिद फारूक बुहारी साहब को खुशामदीद कहते हैं और सब मेहमान जो पे यहाँ पे शाह साहब को खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। हामिद फारूक साहब को वेलकम करते हैं। माशाल्लाह उनकी दीन के लिए बहुत सी खिदमात हैं, सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके वालिद साहब, उनके दादा, यानी नस्ल दर नस्ल दीन की खिदमत जारी और सारी रखे हुए हैं। और पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में जो दीनी तालीम का जो सिलसिला है वो बच्चों के लिए जारी है। वहाँ पे जो इमरान का पैगाम है वो दियारे गार में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा खान साहब को सपोर्ट किया और इंशाअल्लाह ताला जब भी हमारी हुकूमत होगी सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो तरीके इंसाफ का कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब वोट का राइट छीना गया है
اس کو واپس بحال کیا جائے گا. ہم مشکور ہیں اپنے بھائی خالد شاہ صاحب کے اور ماجد شاہ صاحب کے، جنہوں نے یہاں شاہ صاحب کو آج مدعو کیا، اور تمام جو کمیونٹی ہے انہوں نے ان سے ملاقات کی. بہترین یہ پروگرام رہا. ہم شاہ صاحب کو یہاں تہ دل سے ان پہ آنے کے شکر گزار ہیں. پاکستان سے آئے ایک مہمان مذہبی اسکالر سید حامد شاہ صاحب کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا ہے. اس میں زور دیا گیا کہ ہمارے پاکستانی جو مصیبت میں مبتلا ہے سیلاب کی وجہ سے، ان سب کی مدد کی جائے، اور دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کا اس مشکل وقت میں اپنے ہم وطنوں کی مدد کرنے کا یہ بہترین موقع. عشائیے میں شرکت کرنے والوں میں معروف کاروباری شخصیت چودھری مسرت علی، چودھری نصرت اقبال، علی اون ایڈوکیٹ، چودھری شاہد انور، استاد صفدر حسین، اقبال صدیقی اور چودھری علی شان شامل تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر. ناظرین، ان دنوں مانچسٹر میں کھٹے میٹھے کریلوں کی بڑی دھوم ہے جنہیں لوگ بے حد پسند کر رہے ہیں. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی سٹیج فنکاروں کی. فی البدیہہ جگتوں، مزاحیہ جملوں سے سجے سٹیج ڈرامے کھٹے میٹھے کریلے کی. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مانچسٹر میں پاکستانی فنکاروں نے اپنی شاندار پرفارمنس سے اوورسیز پاکستانیوں کے دل مو لیے. کھٹے میٹھے کریلے سٹیج شو میں پاکستان سے آئے فنکاروں نے اپنی اداکاری، مزاحیہ جملوں اور جگتوں سے حال میں موجود پرستاروں کو کہکے لگانے پر مجبور کر دیا. اسٹیج ڈرامے میں لوکل اور پاکستان سے آئے اسٹیج اور ٹی وی کے فنکاروں نے خوب پرفارم کیا. سردار کمال، آغا ماجد، سلیم البیلا، شہزادہ غفار، شہزاد پپو، زارا اکبر، شاہین خان اور حیات زہرا نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کے دل مو لیے. پیو مر گیا ساڈا پڑوئیا اور مر گیا پیو اور تو اوتھے کوئی نہیں کرنا. میں کویت میں مزدوری کردا، میں اوتھے گانے گاਉਂدا سا جڑے میں اونٹھاں نوں ویکھ کے کہندا سا چھڈ میری بیڑیاں کچ دیاں وگا نہ ترو نہ مرو یا حبیبی چھڈ میری بیڑیاں. اوورسیز پاکستانیوں نے فیملیز کے ساتھ سٹیج ڈرامہ دیکھا اور خوب لطف اٹھایا. جس طرح ماں کے پیروں تھلے جنت ہوندی ہے نا تے پیو بھی جنت دا دروازہ ہوندا جے. خدا دا نام جے یہ دروازہ بند نہ کرنا یار، یہ دروازہ بند نہ کرنا. ڈرامے میں میوزیکل پرفارمنس بھی پیش کی گئی. پنجابی گیتوں پر فنکاروں نے عمدہ پرفارمنس سے خوب داد وصول کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے فنکاروں کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے برطانیہ کے دورے کے دوران پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے خوب پیزرائی ملی ہے، جس کا ہم تمام چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فنکاروں نے آن جہانی ملکہ برطانیہ کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا. ہم نے یہاں مانچسٹر میں شو کیا، بہت مزہ آیا، پبلک نے بہت انجوائے کیا. تھینک یو ویری مچ مانچسٹر. ڈرامہ بڑا اچھا ہویا، لوگ آئے نے تے بڑا دل خوش ہویا ہے. ایک ساری ملاقات بھی انہاں نال ہو گئی. لوگ سانو سکرین تے دیکھ رہے نے، یہ لائیو سانو دیکھ رہے نے تے بڑا مزہ آیا. لوگوں نے کلیپنگ، لافٹر، ہر چیز اور اس کے علاوہ محبت دیتی ہے. آج کا شو اتنا اچھا تھا، بہت ساری فیملیز تھیں اور یہ شو اسپیشل ملکہ الزبتھ کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم لوگ. آج کا شو مانچسٹر میں ہوا، بہت پیارا ہوا. آپ سب کا بہت تھینک یو کہ آپ نے آئے، بہت اچھا ویلکم ہوا. بہت میں کہتی ہوں فیملیز آئی ہیں، لیڈیز آئی ہیں، ان کو سب کا تھینک یو آنے کے لیے. آج ہمارا شو تھا مانچسٹر میں اور زبردست شو گیا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. فیملیز بہت زیادہ تھی اور یہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں. مانچسٹر میں شو کیا، بڑا سکسیسفل ہمارا شو تھا. پورا ٹور ہمارا بڑا اچھا رہا اللہ کے فضل و کرم سے. تو لیکن آج یہاں مانچسٹر میں فیملیز آئیں، انہیں دیکھ کر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بڑا اچھا لگا. مانچسٹر دا شو ہی بڑا کامیاب ہویا ہے، بڑا مزہ آیا ہے. اسی پہلے بھی ہو کے گئے ہیں لیکن دوبارہ آیا، لیکن کوئی فرق نہیں پیا، بالکل ویسے کا ویسے تر و تازہ ہی ہے. مانچسٹر سے بہت اچھا شو ہے، بڑی پذیرائی ملی ہے، بڑی پبلک نے محبت دیتی ہے، بڑی عزت بخشی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے سٹیج شو کے میزبان عرفان احمد اور ڈاکٹر باسط نے شو میں شرکت کرنے پر تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا. عوام کی تفریح کے لیے یہ ہم نے ایک کامیڈی شو کا انتظام کیا ہے جس کا نام ہے کھٹے میٹھے کریلے، اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ پاکستانی کمیونٹی میں اس کی
इमेज ज़रा बेहतर हो सके। जी, आज का ये जो इतना खूबसूरत फैमिली शो पेश किया गया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। इसका सारा सेहरा जो है हमारे इरफान साहब के सर जाता है कि इन्होंने मैनचेस्टर में आके ख़ास तौर पे इन्होंने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक, इन्होंने बहुत खूबसूरत टेस्ट, खाने का टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया न्यू लाहौरी ग्रिल एंड तवा के नाम से, और दूसरा पाकिस्तान से जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनकी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। शायकीन का कहना था कि कम्युनिटी की तफरीह और खुशी के लिए ऐसे बामकसद तफरीही प्रोग्राम्स का इनेकाद हवा के खुशगवार झोंके की तरह होते हैं, इन्हें जारी रखना चाहिए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में बरोज़ हफ्ता अरबाइन हुसैनी की मुनासबत से चहलम इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो पर जुलूस निकाला गया, जिसमें न सिर्फ जर्मनी बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोगों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। जुलूस में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि तुर्किया, इराकी और दूसरे ममालिक के अफराद ने भी शिरकत की। पिछले 3 साल से फ्रैंकफर्ट में जुलूस अरबाइन का एहतमाम किया जा रहा है और शिरकत करने वालों में हर साल इजाफा हो रहा है। हुसैन कौन है? अब दुनिया में चर्चा है हुसैन का। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यही सब कुछ आज फ्रैंकफर्ट में देखने को मिला। अब हुसैन को चाहने वाले मस्जिदों, इमाम बारगाहों और रोज़ा हुसैन पर नहीं बल्कि हर मुल्क, हर शहर में इन्हें याद करते हैं। फ्रैंकफर्ट ऑल्ट ओवर से जुलूस अरबाइन शुरू हुआ, जो फ्रैंकफर्ट की मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ फ्रैंकफर्ट के मरकजी रेलवे स्टेशन के पास बासलर प्लॉट पर ख़त्म हुआ। रास्ते में जगह जगह मुकर्ररीन ने अंग्रेजी और जर्मन जुबान में खिताब किए। मुंतज़मीन की तरफ से शुरका में फूलों के साथ पानी की बोतलें भी तकसीम की गईं। या हुसैन नारे की गूंज फ्रैंकफर्ट की फिजाओं में गूंजती रही। हनाओं से आए शेख निमरा बतूल ने किस्सा हुसैन पर जर्मन जुबान में रोशनी डाली। बर्लिन से सैयद हैदर अल मौसूवी ने खिताब किया और जुलूस अरबाइन का मकसद बयान किया। The women, folk and children of Imam Hussein alayhi salam returned from Damascus, and at the same time it was the same day where the first person to visit Imam Hussein alayhi salam, Hazrat Jabir ibn Abdullah Ansari. जफर हुसैन नकवी ने अंग्रेजी जुबान में खिताब किया। पाकिस्तानी मीडिया के अलावा रशिया टीवी और दीगर गैर मुल्की मीडिया ने भी जुलूस अरबाइन की कवरेज की। इमरान मेहर, 92 न्यूज़, जर्मनी। Mit einem Zitat von Ali, Sohn von Abu Talib und dem Vater von Hussein beginnen. Sagt, Menschen sind zweierlei. ऑस्ट्रिया में शहरों की माली सपोर्ट के लिए हुकूमत की जानिब से वेदर बोनस की तकसीम जारी है। सितंबर के आगाज से 74 लाख शहरियों को बोनस दिया जा चुका है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक दीगर शहरियों को भी 500 यूरो का बोनस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात अकरम बाजवा की इस रिपोर्ट में। वियना में हुकूमती बोनस की तकसीम का अमल जारी। 74 लाख अफराद तक बोनस पहुँच गया। मजीद शहरियों को अक्टूबर में मिलने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की जानिब से शहरियों को महंगाई और दीगर हालात से निमटने के लिए 500 यूरो बोनस देने का ऐलान किया गया, जिस पर न सिर्फ अमल दरामद हो रहा है बल्कि अब तक 7.4 मिलियन अफराद बोनस वसूल भी कर चुके हैं। ताहम कुछ वजूहात की बिना पर लाखों शहरियों को ये बोनस अगले माह के दूसरे हफ्ते तक मिल सकेगा। कई शहरियों ने हुकूमती बोनस मिलने की तस्दीक भी की है। हुकूमत ने बोनस में ताखीर पर दीगर शहरियों को अक्टूबर तक इंतजार करने की तलकीन की है। बोनस तकसीम करने वाली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वेल्फ्रेड सीरिक के मुताबिक बोनस अदायगियों का सिलसिला जारी है, जो 5 सितंबर से रोजाना 3 लाख यूरो ट्रांसफर कर रहे हैं। 25 अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक 1.2 मिलियन लोग जिनके पास अकाउंट की कोई तफसीलात नहीं है, उन्हें भी वाउचर के साथ RSA के खतूत मिल जाएंगे। मिस्टर वेल्फ्रेड सीरिक के मुताबिक सितंबर के आगाज से हर बालिग को 500 यूरो और हर बच्चे को 250 यूरो मौसमियाती बोनस अदा किया जा रहा है। शहरियों ने ऑस्ट्रेलियन हुकूमत की जानिब से अवाम को मौसमियाती बोनस दिए जाने के इक़दामात को बेहद सराहा है। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया। कनाडा के शहर टोरंटो में होने वाले सिख रेफरेंडम में 1,10,000 सिखों ने खालिस्तान के क़याम के हक़ में वोट डाला। तफसीलात के मुताबिक कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम में सिखों की गैर मामूली तादाद ने शरीक होकर वोट डाला। रेफरेंडम कराने वाले कमीशन के मुताबिक 1,10,000 सिखों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वोटिंग का वक्त ख़त्म होने के सबब कतार में लगे हज़ारों सिख वोट न डाल सके।
गाड़ियों की बहुत ज्यादा तादाद इलाके में आ जाने के बायस हजारों सिख ट्रैफिक जाम में फंसने के सबब भी वोट न डाल सके। गुरबंद सिंह, रहनुमा सिख फॉर जस्टिस, का कहना है कि सिखों की इतनी बड़ी तादाद का रेफरेंडम में हिस्सा लेने से भारत को सिखों की सोच का अंदाजा हो जाना चाहिए। सिखों ने वोट डालकर भारत से नफरत का इजहार किया। खालिस्तान हर सिख की आवाज़ और आरज़ू है जो एक दिन लाजमी पूरी होगी। कनाडा के दीगर शहरों में भी रेफरेंडम का इनेकाद किया जाएगा। फुटबॉल के घर बार्सिलोना में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्रिकेट मेला सजाया, जिसमें खिलाड़ियों ने चौकों छक्कों की बरसात करके शायकीन से भरपूर दाद वसूल की। इस मौके पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड रेजिंग भी की गई। शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए दिल खोल कर एहतियात दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद। कातालान क्रिकेट फेडरेशन कातालोनिया के ज़ेरे एहतमाम वेटरन क्रिकेट लीग का एहतमाम किया गया, जिसमें 8 टीमों ने शिरकत की और ये लीग 3 माह जारी रही। गुज़िश्ता दिनों वेटरन क्रिकेट लीग के चैंपियन किंग कप कातालोनिया का फाइनल मैच कातालोनिया ग्रीन क्रिकेट टीम और कातालोनिया ऑरेंज क्रिकेट टीम के दरमियान खेला गया, जो एकतरफा मुकाबला के बाद कातालोनिया ग्रीन ने अपने नाम कर लिया। कातालोनिया ग्रीन के खिलाड़ी राना गुलरेज, मोहम्मद यासीन, जुल्फिकार कैसर, अमानत हुसैन ने शानदार अंदाज में बैटिंग की। मोहम्मद आसिफ ने बेहतरीन बॉलिंग करवाते हुए 2 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद इरफान 5 विकेटें हासिल करके मैन ऑफ द मैच करार दिए और भरपूर अंदाज में फाइनल मैच जीत लिया गया। चैंपियन ट्रॉफी 2022 के मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक बॉलर ज़ल्मी पेशावर के बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम थे, जिन्होंने जीतने वाली टीम के कप्तान चौधरी अमानत हुसैन महर को भरपूर अंदाज में बैटिंग करते कातालोनिया के चैंपियन बनने पर ट्रॉफी दी और दीगर खिलाड़ियों में नकद इनामात तकसीम किए। इस मौका पर पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग भी की गई। खिलाड़ियों ने इनामात को सैलाब ज़दगान फंड्स में जमा करके पाकिस्तान के मुतासरीन से इजहार यकजहती किया, जबकि शायकीन क्रिकेट ने भी दिल खोल कर एहतियात दिए। इस मौका पर मोहम्मद अकरम और चौधरी हुसैन महर ने मुख्तसर खिताब करते हुए जीत को तमाम खिलाड़ियों की मेहनत करार दी और हौसला अफजाई की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अकरम, चौधरी अमानत हुसैन महर, अब्दुल गफ्फार मरहाना और मोहम्मद अकरम ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। बेसिकली मकसद जो है कम्युनिटी को इकट्ठा करना, लोगों में प्यार मोहब्बत और बाहमी ये गानगत और इताअत की फ़ज़ा को बरकरार रखना। इसमें हार और जीत जो है वो उस तरह मानी नहीं रखती। मतलब ये है कि मुकाबला होता है, खिलाड़ी आते हैं, सारे एक शौक से आते हैं, ग्राउंड में आते हैं और 6 दिन के मसरूफ़ शेड्यूल के बाद, जिसमें आप बिजनेस में मसरूफ़ होते हैं, आप अपने काम काज में मसरूफ़ होते हैं, डेली मसरूफियात में से एक दिन आपने रखा हुआ है जिसमें आपके आके रिलैक्स हो जाते हैं और ये जो तमानियत और इत्मीनान है ये आपको पूरा हफ्ता अगले मैच के लिए मज़ीद एनर्जी और तवानाई फराहम करता है। आज हमने बहुत इन्जॉय किया है। एक ने जीतना होता है, दूसरे ने हारना होता है और हमने जिस वजह से ये मैचेस शुरू किए हैं वो प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा को कायम रखना है। तमाम मैचेस को ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर एंजॉय किया। कम्युनिटी के टूर्नामेंट को यादगार करार देते हुए इंतजामिया को बेहद सराहा। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना। सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से 2 रोज़ा रंगारंग इवेंट शो का आगाज हो गया, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं। रंग और रोशनियों से सजे स्टॉल्स को मुनफरिद अंदाज में सजाया गया है, जहां शहरियों की जदीद टेक्नोलॉजी, मीडिया टूल्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रुझानात के बारे में आगाही दी गई। फनकारों ने मौसीकी के सुर बिखेरे। देखते हैं रियाद से उमैर अली की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाद में सजने वाले सऊदी इवेंट शो में 50 से जायद मुख्तलिफ कंपनी की जानब से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें इवेंट मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और दीगर टेक्नोलॉजी के हवाले से शहरियों को आगाही फराहम की गई। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों को टेक्नोलॉजी का अमली इस्तेमाल भी दिखाया गया। नुमाइश का इफ्तिताह सऊदी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन जनरल अथॉरिटी के कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमजद शाकिर ने किया। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। इस मौके पर सऊदी इवेंट शो में दिलचस्पी रखने वाले अफराद का कहना था कि ये अपनी नौयत की मुख्तलिफ नुमाइश है। इसमें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से नए तजुर्बात से वाकफियत मिल रही है। Khalid Al Hamadi, DXP Life, the experiential agencies of Dubai World Trade Center.
We are excited to be here in Saudi Arabia. This is one of the events that we are using as a platform to promote our product here. शो में फनकारों ने गिटार की धुनों पर गीत भी पेश किए जिसने शो की रौनक को दुबाला कर दिया। सऊदी इवेंट शो में इंटरटेनमेंट के शोबे से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियात की जानब से भी मुफीद मालूमात मुहैया की गयी जिनमें शुरका ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इवेंट के दौरान मुख्तलिफ तकारीब और सेमिनार्स में भी शहरियों ने भरपूर शिरकत की। टेक्नोलॉजी के हवाले से जदीद गैजेट्स के स्टॉल्स पर भी खरीदारों का भरपूर रश दिखाई दिया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब।